The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते। सब खुशी है क्या? सभी समय कैसे हो सब लोग ऐसे पूछते हैं, लेकिन आज तो कुछ बदलाव करके पूछा है। सब खुशी है। सबसे पहले खुशी के बारे में पूछकर आज की कक्षा शुरू कर रहा है। ठीक है। कभी तो कई लोग खुशी होगा, उसका कारण भी ऐसे होते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्कूल पे आने के लिए आपको अवसर मिला है और पुस्तिका ये सब दिखाया और अध्यापकों से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए ये सब अवसर आपको मिला है। माने 5 लोग जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन दुखी बात भी है तो अगला दिन से माने वो तो सरकार की ओर से और एक अधिनियम या नियम लागू किया है। माने 5 लोग से ज़्यादा मौजूद होना या सम्मेलन करना ये सब तो अभी रोक दिया है, इसलिए फिर भी दिक्कत में पड़ गया है। ठीक है। लेकिन हमारे सामने जो माने जो ऐसे दुर्घटना आते हैं वो सब तो हम तो पार करेंगे। तो आज की कक्षा में हमें कुछ भिन्नता होते हैं। केवल अभी तक हम लोग जो पढ़ा है तो सबसे पहले कहानी पढ़ा, फिर कविता पढ़ा, लेकिन ये तो हमारे ज़िंदगी में हमें जो कुछ आवश्यकता है तो सरकार की ओर से जो नियम लागू किया है वो हमारे ज़िंदगी में किस प्रकार उपयोग करना है ये सब पढ़ने के लिए अवसर मिला है। ठीक है। वो ठीक तरह से हम तो उपयोग भी करना है। ठीक है। हमारा विद्यालय में और मैं कई प्रकार माने इसका उपयोग भी कर रहा है। वो और कुछ नहीं है, केवल ऐसा होते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप लोग कभी सुना होगा, विवरावकाश नियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। लेकिन 2005 सभी समय नहीं लिखता है, वो कभी कभी लिखता है, कभी नहीं लिखता है। ठीक है। लेकिन ऐसा है വിവരാവകാശ നിയമം എന്നാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ सूचना का अधिकार अधिनियम। ये तो क्या है और इसका उपयोग क्या है उसके बारे में आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो तो केवल ऐसा होते हैं, ये तो पत्र व्यवहार है। सूचना का अधिकार अधिनियम तो पत्र व्यवहार ലെറ്റർ ആണത്। ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാം, എങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും. ഈ പാഠഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠനം മാത്രമല്ല, ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ളത് കൂടിയാണ്. അതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ലെറ്ററുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വൈയക്തിക് പത്ര, അതായത് പേഴ്സണൽ ലെറ്ററുകൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കത്തുകളാണ് ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈയക്തിക് പത്ര എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത്. ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററുകളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫോർമൽ ലെറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ 2 മെത്തേഡാണല്ലോ ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഇനി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലെറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമൽ ലെറ്ററാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ या सरकारी पत्र के बारे में कहे तो उसमें एक नमूना होता है, उसी प्रकार ही लिखना है. പേഴ്സണൽ ലെറ്ററിന് ആ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരി പത്രകത്തോ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലെറ്ററിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചിട്ടകൾ മുഴുവൻ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്.
ടീക്കെ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആണ് ഉപകാരപ്രദമാവുക എന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പികൾ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയണം. അത് എന്തിനാണ്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സർക്കാരി പത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, सूचना अधिकारी अधिनियम पत्र उपയോഗിക്കുന്നത്. ठीक है, तो उपपाठ की ओर से देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र व्यवहार. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसाधारण ही देश का असली मालिक होता है. मालिक होने के नाते जनता को जानना का हक है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है वो क्या, कहाँ और कैसे कर रही हैं. इतना भाग. ഭാരത് एक ലോകതാന്ത്രിക് ദേശീയ. ഭാരതം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഭാരതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ഭരിക്കുന്നതും ഭരിക്കപ്പെടുന്നതും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ലോകതാന്ത്രിക് വ്യവസ്ഥ ജൻസാധാരൺ ഹി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അസ്ലി മാലിക് ഹോത്താ ഹെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാലിക് ആയി മാറുന്നത്, മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട്. കാരണം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അധികാരത്തിലേക്ക് വിടുക മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള അധികാരവും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലോകതാന്ത്രിക് വ്യവസ്ഥ में जनसाधारण ही देश का असली मालिक होता है. मालिक होने के नाते जनता को ये जानने का हक है. അങ്ങനെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, ഹക്ക് അധികാരമുണ്ട്. कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है. സർക്കാർ നമ്മളുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള അധികാരവും നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്യ, അതെന്താണ്, കഹ, എവിടെയൊക്കെയാണ്, കൈസെ കർ റഹി, അതെങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് പറയാം, अगला निश्चित देखो. 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है. इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട്, വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ഈ പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. ഇസ് അധിനിയമേ വ്യവസ്ഥ की गई है कि ഈ അധിനിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കിസ് പ്രകാർ നാഗരിക്, ഏത് തരത്തിലാണോ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഓരോ പൗരനും, നാഗരിക് പൗരൻ, സർക്കാർ സെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സൂചന മാംഗെങ്കെ, അവിടെ നിന്നുള്ള സൂചനകളും അവിടെ നിന്നുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുക, എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഓർ കിസ് പ്രകാർ, ഏത് തരത്തിലാണ് സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് അതിന് ജവാബ്ദേഹ് ഹോഗി, അതിന് മറുപടി എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത്. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ സൂചനാധികാരി അധിനിയമത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അധികാരങ്ങളുള്ളത്, അത് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയെടുക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഏത് രീതിയിലാണ് മറുപടി തരിക, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. अगला देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके, किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके, किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके. लेकिन इस नियम में सैन्य बल, सीबीआई जांच जारी रहने वाले मामले,
विदेशी सरकारों से विश्वास के नाते प्राप्त तथा मान्य व्यक्ति के उपचार और बीमारी से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है. सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिक को अधिकार देता है. ഈ സൂചനാ അധികാർ അധിനിയം എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പൗരനും അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അധികാരമുണ്ട്. നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം, ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അത് എന്താ പറയുന്നത്? वो सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो सरकार से ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് कोई भी ഏത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാൽ പൂച്ച് സകെ, നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. ഏത് കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കാം. യാ कोई भी സൂചന ലേ സകെ. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നോട്ടീസുകളോ കാര്യങ്ങളോ പ്രമാണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. കിസി ഭി സർക്കാരി ദസ്താവേസ് കി പ്രമാണിത് പ്രതി ലേ സകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രമാണപത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സുകൾ, ദസ്താവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്, പ്രമാണ രേഖകളെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും രേഖകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള അധികാരവും गवर्नमेंट നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. कोई भी सूचना ले सके, ഏതെങ്കിലും നോട്ടീസുകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ, നോട്ടീസുകളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം നമുക്കുണ്ട്. കിസി ബി സർക്കാരി ദസ്താവേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണ രേഖകൾ നമുക്ക് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്കി പ്രമാണിത് പ്രതി ലേ സകെ, അതിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. ഒറിജിനലോ ഏതും തരില്ല, എല്ലാം അതിൻ്റെ കോപ്പി, ഫോട്ടോ കോപ്പി മാത്രമേ അവർ അയച്ചു തരുള്ളൂ. അത് നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കിസി ബി സർക്കാരി ദസ്താവേസ് കി ജാഞ്ച് കർ സകെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രമാണ രേഖകളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കിസി ബി സർക്കാരി കാം കി ജാഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ അതും നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. കിസി ബി സർക്കാരി കാം മേ ഇസ്തേമാൽ സാമഗ്രി കാ പ്രമാണിത് നമൂന ലേ സകെ, ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമഗ്രികളുടെയൊക്കെ കോപ്പി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരവും നമുക്ക് ഉണ്ട്. ലേക്കിൻ ഇസ് നിയമേ സൈന്യബൽ, പക്ഷേ ഈ നിയമത്തിൽ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരസേനയെ സംബന്ധിതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാവികസേന സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത്, വ്യോമസേന സംബന്ധിതമായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈനികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രേഖകളും പുറത്തു വിടില്ല. അത് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും തരില്ല. അത് വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് നടത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് പുറത്ത് വിടാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് CBI ജാഞ്ച് ജാരി രഹനെ വാലെ മാമലെ, CBI അന്വേഷിക്കുന്ന, ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തുവിടില്ല. വിദേശി സർക്കാരോസെ സംബന്ധിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സർക്കാരോസെ വിശ്വാസ് കെ നാത്തെ പ്രാപ്ത് തഥാ മാന്യ വ്യക്തിക്ക് ഉപചാർ, പുറമേയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിടില്ല. ഓർ ബീമാരീസ് ജുഡി സൂചനായെ, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും, ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ളതല്ല പറയണത്, അല്ലാതെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ചില രേഖകളൊക്കെ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില രേഖകളും ഇതുപോലെ പുറത്തു വിടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല അതിനെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഏപ്രിൽ മെയ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്തകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, പക്ക ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇന്ന ആൾക്കാണ് അസുഖം, ഇന്ന വീട്ടിലെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതും ശരിയായ രീതിയിൽ പുറമേക്ക് വിടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ऐसे बीमारी से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है. അങ്ങനെയുള്ളതും ഒരു കാരണവശാലും പുറത്ത് വിടില്ല. आम जनता की सुरक्षा तथा भलाई के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम का फायदा उठाने हेतु, माने ആം ജനതാ കി സുരക്ഷ, പൊതുവായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, അതുപോലെ തന്നെ ഭലായി, അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭലായി കെ ലിയെ സൻസദ് ദ്വാര, പാർലമെൻറ്റ് മുഖാന്തരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അധിനിയം കാ ഫായദ ഉടാനെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്, അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ലെറ്റർ. ടീക്കെ, അപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഹമാര അധികാർ ഹേ, ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് 2005, വിവരാവകാശ നിയമം 2005, അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ പേജ് അതേപടി നമുക്ക് ഫോട്ടോ കോപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കുക. സത്യമേവ ജയതേ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्यांक 22, 15 ജൂൺ 2005. ഇത് നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സൂചന കാ അധികാർ അധിനിയം കൊണ്ടുവന്നുള്ളത്, ലാഗു കിയാ ഗയ ഹെ. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അധിനിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് 2005 ജൂണിൽ. അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബുക്കിൽ ഉള്ള പേജാണ്. ആ പേജിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കോപ്പി തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം, മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. प्रत्येक लोग प्राधिकारी के कार्यकारण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोग प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने एक केंद्रित सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबद्ध करने के लिए अधिनियम. भारत का राजफल असाधारण. ഒറ്റടിക്ക് വായിച്ച് തീർത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസാണ് ശരിക്ക്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മാതൃഭാഷ വായിക്കാം, നിങ്ങളതും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. വിവരാവകാശ നിയമം 2005, 2005 22ാം നിയമം, അതാണ് 2005 का अधिनियम संख्यांक 22 എന്ന് പറഞ്ഞത്. 15, 2005 ജൂൺ 15. ഓരോ പൊതുജന ഭരണാധികാരിയുടെയും കാര്യകാരണങ്ങളിലുള്ള സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും പൊതുജന ഭരണാധികാരിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുറപ്പിക്കുവാനും പൗരന്മാർക്ക് വിവരാവകാശങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ഭരണ പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനോ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനോ രൂപപ്പെടുത്തുകയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായ വിഷയങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നിയമം. ഇന്ത്യയിലെ അസാധാരണ ഗസറ്റ്. അതിൻ്റെ മലയാള ഭാഗം കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. तो पाठ शुरू करने के पहले केवल छोटी भाग में आज पढ़ाते हैं. കൊളാഷ് देखें. കൊളാഷ് ഒന്ന് നോക്കുക. കാരണം ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം, അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷേ ആ പക്ഷിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ബാല്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. ठीक है. इस दृश्य ने आपके दिल में कौन सी प्रतिक्रिया जगाई? ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് പ്രതിക്രിയയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, എന്ത് മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? കൊളാഷ് കെ ലിയേ ഉചിത് പാദ് ടിപ്പണി ലിഖേ. ഈ കൊളാഷിന് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതുക. പാദ് ടിപ്പണി, അടിക്കുറിപ്പ്, നല്ലൊരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതി അയച്ചു തരിക. ठीक है. അതിനൊരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം എന്നുള്ളതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. പാദ് ടിപ്പണിക്ക് പരക് മേരി ഓർ സേ ലക്ഷ്യാർത്ഥ പർ കേന്ദ്രിത് ഹെ. കാരണം വെറുതെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണോ, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ? സമുച്ചയ ഭാവക്കോ ആത്മസാത് കിയാ ഹെ. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവം, ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഈ പാദ ടിപ്പണി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? പ്രഭാവശാലി, വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. സാർവജനിക് സൂചന അധികാരിക്ക് നാം പത്ര. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മെത്തേഡുകളും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാദ ടിപ്പണി എഴുതേണ്ടതും കൊളാഷ് എന്താണ് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതണം. ചെറിയ വർക്ക് മാത്രം തന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ठीक है. तो आज केवल बहुत छोटी बात दिया है, इसके साथ आज की कक्षा खत्म कर रहा हूँ.
ठीक है। तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं। बाय।